सर्वजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्नोपशान्तये ममो वाक्ते आलयो वाक्ते समस्ते प्रीते श्रीयद्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिवाभ्यां नमः। सुबे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः सूर्यवरार्ते श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे शताब्दे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके प्रभवादि सत्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं स्वस्ति श्रीमङ्गलकर क्रोधी वर्षणाम संवत्सरे शुभनक्षत्रे एवं गुणे सद्गुणे सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यायां शुभदिनो अस्ये जन्म नक्षत्रे जन्मरासु जातस्य नाम नक्षत्रे नामरासु जातस्य कडलूर मावट्टम पुदुपालयम नाम अलंकारकृतस्य भक्तजनानां श्री पडवट्टमन् देवता आलय निर्वाहकवर्गाणां सेवकजनानां आचार्यवर्गाणां कुलदेव कुटुम्बानां भक्तमहाजनानां सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्ये शौर्ये वीर्ये विजये आयु आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थे कामे मोक्षे चतुर्विधे फलपुरुषार्थदा सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्या सिद्ध्यर्थं अष्टलक्ष्मी ऐश्वर्ये कृपा कटाक्षदा वीक्षणार्थम् आदित्यानि नवग्रहदोषनिवर्त्यर्थं जन्म जन्मान्तर सावकामि विमोचनादित्वाय आरोग्याणाम् ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं श्री पडवट्टमन् देवता परिपूर्ण कृपा कटाक्षदा सिद्ध्यर्थं श्री पडवट्टमन् देवता आलय संवत्सर अभिषेककाले ऊंजन उत्सव अष्टोत्तर सदनामाकन पूजान्तरे श्यामः अरुणगणि निवासं अग्निने सकतरण्डं भवरोगृतकसूडं गड्गहेडं कवालं मणले नयरणाहम् आसनं पद्मवीर महिरे पुगणमादा सीतला भरवीश्वरि मारिणीरे गौरी निमाय सलिलानि रक्षत् केशवती त्रिविपदी साषुदुत्सवी अष्टावधी नववधी बभूषी सहस्राक्षराः परमेभ्यो मन्ये बाधक्तावृतसंवृक्तो बाधक्तो जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वराय नमः। ओंकाराधारविक्तरे नमः। आनन्दाय नमः। धर्माय नमः। ज्ञानाय नमः। वैराग्याय नमः। ओं मणीश्वर्याय नमः। भक्तासनाय नमः। पद्मशोभरे ओं शिवासनाय नमः। ओं सुन्दरेश्वर स्वामी मूर्तये नमः। ओं शिवाय नमः। ओं रुद्राय नमः। ओं शम्भवे नमः। ओं पिनाकिने नमः। ओं शशिशेखराय नमः। ओं विरूपाक्षाय नमः। कवर्धिने नमः। ओं कट्वाङ्गिने नमः। ओं सिनिविट्टाय नमः। ओं ईशानाय नमः। ओं तत्पुरुषाय नमः। ओं अहोराय नमः। सत्योजातमूर्तये नमः। ओं वामदेवाय नमः। ओं ज्येष्ठाय नमः। ओं रुद्राय नमः। ओं कालाय नमः। कलविकरणाय नमः। ओं कलविकरणाय नमः। ओं कलप्रदमणाय नमः। सर्वे भूतदमणाय नमः। मनोन्मणाय नमः। ओं श्री सुन्दरेश्वर स्वामी मूर्तये नमः। नानाविध परिमल मंत्रपुष्पं समर्पयामि। ओं क्रीं भामाय नमः। ओं क्रीं ज्येष्ठाय नमः। ओं क्रीं रौद्री नमः। ओं क्रीं काञ्ची नमः। ओं क्रीं कलविकरण्य नमः। ओं क्रीं बलविकरण्य नमः। ओं क्रीं बलप्रदमण्य नमः। ओं क्रीं सर्वभूतदमण्य नमः। ओं क्रीं मनोन्मण्य नमः। ओं क्रीं महेश्वर्य नमः। ओं श्रीं महादेवी नमः। ओं क्रीं इच्छाशक्तये नमः। ओं क्रीं क्रियाशक्ति नमः। ओं क्रीं ज्ञानशक्ति स्वरूपिण्य नमः। ओं क्रीं शान्तिदीपकलान्ताय नमः। ओं क्रीं शिवमाय नमः। ओं क्रीं शिवप्रियाय नमः। ओं क्रीं सौन्दर्य नमः। ओं क्रीं सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः। ओं महादेव्यै नमः। मीनाक्षी सुन्दरेश्वर स्वामी मूर्तये नमः। नानाविध परिमल मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। मोहे प्रथमायुक्तं नागवल्ली कदली फलं कर्पूर्ण सुवर्णयुक्तं ताम्बूलमृतकृक्षतां नाणीयरगण्डत्वदे कदली फल ताम्बूलं निवेदयामि। निवेद्यानन्दराजमणिं समर्पयामि। योगान्मुक्तं वेद पुष्पवान् दजावान् कुसुमान् भवति चन्द्रभावा अवान् पुष्पः पुष्पवान् दजावान् कुसुमान् भवति एवं वेद योगामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अवामायतनो आयतनवान् भवति योग्धिरायतनं वेद आयतनवान् भवति। राजाधिराजाय प्रसङ्गसाहिनेः नमो भजं वै श्रवणाय गुरुगमे समे कामान् कामहामानवैक्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं ऐस्य देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अकार उकार मकार ओंकार प्रणवाहार स्वरूपस्य श्री मीनाक्षी सुन्दरेश्वर स्वामी मूर्तये नमः। वेदोत्तमं प्रवक्तं समर्पयामि। शिवातिरिचित्रम्बरं हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेवा तेन्नाडुடைய சிவனே போற்றி
எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி ஏகம்பத்ரஹந்தாய் போற்றி வாகம் பின்முரானாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாமைகளும் எண்ணில் நல்ல கதைக்கு யாரும் ஓர் குறைவில்லை கண்ணில் நல்லதொரு கழுவனல் பகநகர் பெண்ணில் நல்லாரோடு பெருந்தகை இருந்ததே பாலுக்கு பாலகன் வேண்டி எழுதிட பார்க்கடல் இந்த விரா மாலுக்கு சக்கரம் அன்றருள் செய்தவன் மன்னிய பிள்ளைதன்னுள் ஆடிக்கும் அந்த நல்வாழ்கின்ற சித்திரம்பலமே இடமாக பாடித்து நட்டம் பயில வல்லானுக்கு பல்லாண்டும் கூறுதுமே ஞானத்தின் திருவுருவை நான்மறையின் தனித்துணையை தேனக்க வடக்குன்றே செஞ்சடையார் சீர்தொடுக்கும் காலத்தின் எழுபிறப்பை கண்களிப்ப கண்டார்கள் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தலகரையா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் பஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லனையெல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவரைக்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கடை கண்களே ஆறு தலந்தோல் வாழ்க அருவகம் வாழ்க வெப்பையர் குருசி வாழ்க பாரிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார்கள் எல்லாம் ஓம் சப்ரத சதாமே கோபாயாம் ஏச சத்யா சமாதி குருவாசனாம் அகே புத்ரிய மந்திரம் மே கோபாயாம் யாம் ரசேஸ்வர் பிரதாவதோ रागम कल्याणी रागम अवतारयाम
கேட்டுக்கொள்கிறோம். கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தார் காஞ்சன மாலை கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தார் காஞ்சன மாலை கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தார் பொன்னூஞ்சலில் பொறித்து பூஷணங்கள் தரித்து பொன்னூஞ்சலில் பொறித்து பூஷணங்கள் தரித்து ஈஸ்வரனாரிடத்தில் ஆசைகள் ரொம்ப வைத்து ஈஸ்வரனாரிடத்தில் ஆசைகள் ரொம்ப வைத்து கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தார் காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தார் கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தார் உத்தமி பெற்ற குமாரி நித்ய சர்வாலங்காரி உத்தமி பெற்ற குமாரி நித்ய சர்வாலங்காரி பக்தர்கள் பாபசம்ஹாரி பத்மமுக ஒய்யாரி பக்தர்கள் பாதசம்ஹாரி பத்மமுக ஒய்யாரி கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தார் காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தார் கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தார் அசைந்து சங்கீலியாட உசந்து ஊர்வசி பாட அசைந்து சங்கீலியாட உசந்து ஊர்வசி பாட இசைந்து தாளங்கள் போட மீனாட்சி பரியம் கொண்டாட கண்ணூஞ்சல்லாடியிருந்தார் காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தால் கண்ணூஞ்சல் ஆடியிருந்தார். சில பேர் மொழி வைக்கல, நாங்க அப்ப வரல, காசு எடுத்துட்டு வரலன்னு சொன்னாங்க. ஒரு உண்டி மேல வச்சிருக்கிறேன். லட்சுமி லாலி ஆடினாள், லாலி ஆடினாள், லட்சுமி லாலி ஆடினாள். ஸ்ரீலட்சுமி இன்று இங்கு லாலி ஆடினாள், லட்சுமி லாலி ஆடினாள். ஸ்ரீகாஞ்சி தன்னிலே கருட வாகனத்திலே, ஸ்ரீகாஞ்சி தன்னிலே கருட வாகனத்திலே வரதராஜ சகிதமாக பெருந்தேவி தாயா லாலியாடினாள், லட்சுமி லாலியாடினாள். ஸ்ரீலட்சுமி இன்று இங்கு லாலியாடினாள், லட்சுமி லாலியாடினாள். ரிஷபாதி திருப்பதியில் வெங்கடேச சகிதமாக, ரிஷபாதி திருப்பதியில் வெங்கடேச சகிதமாக அபயஹஸ்த அலங்கார அலமேலு மங்கையாக லாலியாடினாள், லட்சுமி லாலியாடினாள். ஸ்ரீலட்சுமி இன்று இங்கு லாலியாடினாள், லட்சுமி லாலியாடினாள். ஸ்ரீரங்கபதியிலே ஆதிசேஷரவணை, ஸ்ரீரங்கபதியிலே ஆதிசேஷரவணை மந்தஹாசவதனமோடு ரங்கநாத சகிதமாக லாலியாடினாள், லட்சுமி லாலியாடினாள். ஸ்ரீலட்சுமி இன்று இங்கு லாலியாடினாள், லட்சுமி லாலியாடினாள். பிரகலாதன் முறையை கேட்டு தூணை விழுந்து காட்சியளித்த, பிரகலாதன் முறையை கேட்டு தூணை விழுந்து காட்சியளித்த நரசிம்ம சகிதமாக லட்சுமி நரசிம்மராக
மறையுணதி கலை நிலையாயோதி மனதறிஞர் ஸ்ரீராம சகிதமாக சீதா தேவி லாலியாடினான் லக்ஷ்மி லாலியாடினான் ஸ்ரீலக்ஷ்மி இன்று இங்கு லாலியாடினான் லக்ஷ்மி லாலியாடினான் ஸ்ரீவில்லி புத்தூரில் பெரியார் திருமகளார் ஸ்ரீவில்லி புத்தூரில் பெரியார் திருமகளார் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியார் அங்க மன்ன சகிதமாக லாலியாடினார் லக்ஷ்மி லாலியாடினார் ஸ்ரீலக்ஷ்மி இன்று இங்கு லாலியாடினார் லக்ஷ்மி லாலியாடினார் துவாரகா புரிதனிலே நவரத்ன ஊஞ்சலிலே துவாரகா புரிதனிலே நவரத்ன ஊஞ்சலிலே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சகிதமாக ருக்மிணி லாலியாடினார் லக்ஷ்மி லாலியாடினார் ஸ்ரீலக்ஷ்மி இன்று இங்கு லாலியாடினார் லக்ஷ்மி லாலியாடினார் பச்சையும் நீலமும் சிவப்பும் கோமேதகமும் மின்னிடும் வைரமும் வைடூரியம் நவரத்னத்தில் மின்னிடும் ஹாரமும் பல பல பலவென ஜொலிக்கும் மத்திகள் கல கல கலவென குலுங்கிடும் மலைகளும் நவமணி மால் பொன்மணி நகையும் உன் புன்னகைக்கு ஈடாமோ முருகா பரம் கொஞ்சம் திருமுகலா பாலும் கற்கண்டும் சர்க்கரை பாகும் கட்டிக் கரும்பும் கனிரசார் தேனிலூரிய தித்திக்கும் பலாவும் நாவிலூரும் அரசுவையுணவும் கற்பூர மகடையும் மச்சிக்கணியும் கொய்த கனிகளும் கொய்யாக்கனியும் திராட்சை பேரிற்றை மாதுளக்கனி தேமாங்கனியும் தேவாமிர்தமும் தன் பஞ்சாமிர்தத்திற்கு ஈடாமோ முருகா பழனிமலை திருக்குமரா குழலின் ஓசையும் யாழின் இசையும் தும்புரு நாதமும் மதுர சங்கீதம் சலங்கை ஒளியும் சங்கி முழக்கமும் தாலாட்டனயம் கோலாட்டனயமும் பச்சை கிளியின் கொச்சை மொழியும் கூக்கு கூயல் குயிலின் கீதம் கனகன கனம் மணியின் நாதம் பால் மணக்கவளும் மணலை மொழியும் உந்தன் கனி மொழிக்கு ஈடாமோ முருகா சுவாமிகளை திருக்குமரா அலைக்கடலடவும் பனிமலை தொடரும் பாயும் நதியும் வீடும் அருவியும் கதிரவன் ஒளியும் நீர்மதி நிலம் சிலு சிலு ஊற்று சலசல ஓடையும் ஊற்றுக்குழும்பும் வண்ண மலர்களும் மழையும் குளிரும் தென்றல் காற்றும் மணித்துளி பழக பசும்பூம் சோலையும் நெஞ்சத்தை அழியும் காண்பும் உந்தன் பேரழகிற்கு ஈடாமோ முருகா திருத்தணிகை திருக்குமரா பச்சிலி மூலிக சித்தர்கள் வைத்தியம் நாடியில் சொல்லும் சித்தர்கள் வைத்தியம் தங்க பவரஸ்ன திஞ்சு காய்கள் உங்கார் சிலர் தேடி அலைந்து திரிவார் பலரும் சித்தர்கள் வித்தர்கள் அருமனிதாவி இருந்தும் தீரா நோய் தீர்க்கும் உந்தன் திருநீருக்கு ஈடாமோ முருகா திருச்செந்தூர் திருக்குமரா அரண்மனை வாழ்வும் அரச போகமும் அறுசுவையுணவும் அரியாசனம் 1000 கோடி காசோடு கடவும் 1000 துரங்க மஞ்சள் மெத்தை மனைவி மக்களும் சுகபுக வாழும் சொந்தம் பந்தம் சொத்தும் சுகமும்
அருமையான கருத்து இருக்குது. இந்த கோயில்ல இப்பதான் இந்த பாட்டை பாடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? இப்பதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறீங்க இல்லையா? அதான் அருமையான கருத்து. இதுக்கு முன்னாடி பாடிருக்கீங்க இந்த பாட்டு. இந்த பாடிங்க நல்லா இருக்கும். श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके भुवनेश्वरी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिताम्बिके भुवनेश्वरी आगमवेद कलामय रूपिणी आगमवेद कलामय रूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी नागकंकण नरराज मनोहरी ज्ञान विघ्नेश्वरी राजराजेश्वरी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिता अम्बिके பலவிதமாயுன்னை பாடவும் பாடி கொண்டாடும் அன்பர் பரமல சூடரும் பலவிதமாயுன்னை பாடவும் ஆடவும் பாடி கொண்டாடும் அன்பர் பரமல சூடரும் உலகம் முழுதும் என கதமுற காணவும் ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஒரு நிலை தருவாய் காஞ்சி காமேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ சிம்ஹாசனேஸ்வரி ஸ்ரீலலிதா அம்பிகே உழன்று திரிந்த என்னை உத்தமனாக்கி வைத்தாய் உழன்று திரிந்த என்னை உத்தமனாக்கி வைத்தாய் உயரிய பெரியோருடன் ஒன்றிட கூட்டி வைத்தாய் உழன்று திரிந்த என்னை உத்தமனாக்கி வைத்தாய் உயரிய பெரியோருடன் ஒன்றிட கூட்டி வைத்தாய் நிழல் போல் தொடர்ந்தோம் கொடுமையை நீங்க செய்தாய் நித்ய கல்யாணி பவானி பத்மேஸ்வரி நித்ய கல்யாணி பவானி பத்மேஸ்வரி ஸ்ரீ சக்கரராஜ सिंहासनेश्वरी श्रीललिता अम्बिके துன்பப்புடத்திலிட்டு தூயவனாக்கி வைத்தாய் தொடர்ந்த மும்மாயை நீக்கி பிறந்த பயனை தந்த துன்பப்புடத்திலிட்டு தூயவனாக்கி வைத்தாய் தொடர்ந்த மாயை நீக்கி பிறந்த பயனை தந்தார் அன்பை புகட்டி உந்தன் பாடலை காணச் செய்தாய் அன்பை புகட்டி உந்தன் ஆடலை காணச் செய்தாய் அடைக்கலம் நீயே அம்மா அம்மா அடைக்கலம் நீயே அம்மா अखिलांडेश्वरी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्रीललिता अम्बिके भुवनेश्वरी आगमवेद कलामय रूपिणी अखिल चरा
இருக்காரு. நீங்க குருட்ட போறதுனால இனிக்கிறதா முருகா உன் உள்ளமெல்லாம் உன் பெயரை சொல்ல சொல்ல இனிக்கிறதா முருகா பிள்ளை பெராயத்திலே பெரிய பெயர் பெற்றவனே பிள்ளை பெராயத்திலே பெரிய பெயர் பெற்றவனே உள்ளமெல்லாம் உன் பெயரை சொல்ல சொல்ல இனிக்கிறதா முருகா முருகன் என்றால் அழகன் என்று தமிழ் மொழி கூறும் அழகன் இந்த குமரன் என்று மரமொழி கூறும் முருகன் என்றால் அழகன் என்று தமிழ் மொழி கூறும் அழகன் என்று குமரன் என்று மரமொழி கூறும் உயிரினங்கள் ஒன்று ஒன்று மாட்டிடும் போது உயிரினங்கள் ஒன்று ஒன்று மாட்டிடும் போது அதன் மொழியிலிருந்து மாற்றுவது உன்னருளொன்றோ கண்டா உன்னருளொன்றோ முருகா சொல்ல சொல்ல இனிக்கிறதா முருகா உள்ளமெல்லாம் உன் பெயரை சொல்ல சொல்ல இனிக்கிறதா உலகில் உள்ள தொட்டில் எல்லாம் உன் பெயர் பாடும் உண்மை பேசும் மொழிகள் எல்லாம் உன் புகழ் பேசும் யுகங்கள் எல்லாம் மாறி மாறி சந்திக்கும் போது யுகங்கள் எல்லாம் மாறி மாறி சந்திக்கும் போது உன் முகமலரின் அழகு மட்டும் முதுமை வாழாது கண்டா முதுமை வாழாது குமரா சொல்ல சொல்ல இனிக்கிறதா முருகா உள்ளமெல்லாம் உன் பெயரை சொல்ல சொல்ல இனிக்கிறதா முருகா. அம்மு பெரியப்பா மனசு அப்படியே உருக்குதுமா. குரல் அப்படியே பிய குரல் மாதிரி. கணபதியே அருகம்புல்லில் வாழ்பவனே ஓம் கனவுகளில் அதிபதியே ஸ்ரீ கணேசனே சரணமையா கற்பகநாத நமோ நமோ கணபதி தேவா நமோ நமோ கஜமுகநாதா நமோ நமோ காத்தருள்வாயே நமோ நமோ காத்தருள்வாயே
கண்ணூஞ்சலாடி இருந்தார். உத்தமை பெற்ற குமாரி நித்திய சர்வலங்காரி. உத்தமை பெற்ற குமாரி நித்திய சர்வலங்காரி. பக்தர்கள் பாகசமாரி பத்மமுக ஒய்யாரி. பக்தர்கள் பாகசமாரி பத்மமுக ஒய்யாரி. கண்ணூஞ்சலாடி இருந்தார். அசைந்து சங்கிலியாட உசைந்து ஊர்வசி பாட. அசைந்து சங்கிலியாட உசைந்து ஊர்வசி பாட. இசைந்து தாளங்கள் போட மீனாட்சி பரியால் கொண்டாட. இசைந்து தாளங்கள் போட மீனாட்சி பரியால் கொண்டாட. கண்ணூஞ்சலாடி இருந்தார். கண்ணூஞ்சலாடி இருந்தார். மனமகிழ்ந்தார் கண்ணூஞ்சலாடி இருந்தார். காஞ்சன மாலை மனமகிழ்ந்தார் கண்ணூஞ்சலாடி இருந்தார். அதே போல நம்ம திருக்கல்யாணத்துக்காக அந்த குருகுலம் வந்திருக்காரு. இவங்க 2 பேரையும் நம்ம நிர்வாகம் சார்பா வரவேற்கிறேன். இவரு சுவாமி இப்போ ஒரு பாட்டு பாட போறாரு. எல்லாரும் கேட்டு அதை ரசிப்போம். அவரும் மோகன் அவரும் பாடுறது தான் பாடலாம். மோகன் அண்ணன் பாடினாலும் தம்பி பாடலாம். போற்றி போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு அரோகரா. திருப்பரங்குன்ற முருகனுக்கு அரோகரா. ஓம் ஸ்ரீ வள்ளி தேவ சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி முருகனுக்கு அரோகரா. கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா. जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम. पंढरीनाथ महाराज की जय. तुकाराम महाराज की जय. ज्ञानेश्वर महाराज की जय. आंजनेय स्वामी की जय. सुंदर सुंदर विनायका. सुंदर सुंदर विनायका. शुभ मंगलदायक विनायका. शुभ मंगलदायक विनायका. कृष्णमूर्तिधर विमल गजानन. कृष्णमूर्तिधर विमल गजानन. सकल विघ्नहर साई गजानन.
வந்து இங்க நடிகர் வந்திருக்கிறப்ப கூட வந்து இதுதான் இது பண்ணி கொடுத்தாரு. அவர் ஒரு பாட்டு நல்ல பாட்டை இங்க பாடி தரும்படி கேட்டு இருக்கிறோம். இல்ல அவங்க துணைவியார் பாடினாங்க வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க பாடினாலும் சரிதான். அம்பாள் திருக்கல்யாணத்துல பாடுறது எவ்வளவு விசேஷம் அது அவருக்கு தெரியும். நான் சொல்லணுங்க, ஜோடியா பண்ணாலும் சரிதான். லோகமா கோயில் குருக்கள் வந்திருக்கிறாரு, ஜோடியா பாடணும் இல்லைன்னா அவனாலும் பாடலாம். எவ்வளவு பாட்டு பாடி இருப்பார் கோயில்ல. அவரு நடிகர் யோகி பாபா வந்திருக்கிறப்ப அவரு தான் நம்ம மோகன் சார்பா நம்ம ஆலயத்திற்கு யோகி பாபு வந்திருக்காரு. தெரியுமா எல்லாருக்கும்? தெரியல. நடிகர் யோகி பாபு நம்ம ஆலய சுந்தர விநாயக சுபமங்கலதாயக விநாயக விக்ன கோட்டிகர விமல கஜானன விக்ன கோட்டிகர விமல கஜானன சகல விக்னகர சாயி கஜானன ஈஸ்வரி நந்தன பதி கஜானன ஜெய் ஜெய் கணேச ஜெய் ஸ்ரீ கணேச ஜெய் ஜெய் கணேச ஜெய் ஸ்ரீ கணேச ஜெய் ஜெய் கணேச ஜெய் ஸ்ரீ கணேச சுந்தர சுந்தர விநாயக சுப மங்களதாயக விநாயக. ஒரு காண குரலை வச்சுட்டு நான் பாடவான்னு கேட்கிறேன். உங்க பையனா அவரு? சின்ன அவர் ஏதோ ஒரு பைக் சாவிய
சேவை என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியும் சிறப்பாக நடைபெற்று இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துறதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 6 மாசமா நாங்கள் யோசனை பண்ணி செஞ்சோம் ஒரு நிகழ்ச்சியும். இந்த நிகழ்ச்சியை செய்யணுன்றப்ப இந்த நிர்வாகிகளை பொறுத்த ஒத்துழைப்பு ரொம்ப அளப்பரியா இருக்கு. எங்க தலைவர் ராஜாமன் என்ன அவருக்கு உடம்பு முடியலனாலும் எல்லாத்துலையும் கலந்து இருக்காரு. இதுக்கப்புறம் சொல்லணும்னா எங்க துணைத் தலைவர் லட்சுமணன் அவர் இல்லைன்னா இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பாக நடைபெறாது. சத்தியத்தை கொடுக்கறதாகட்டும், அவருக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல சொல்றதாகட்டும், நிகழ்ச்சிக்கு சில நல்ல ஆலோசனைகள் சொல்லி அதுக்கு ஸ்பான்சர் வாங்கி கொடுக்கறதுலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒத்துழைப்பை கொடுத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அவருடைய பங்களிப்பு நிறைய. அடுத்தது வந்து பொருளாதார சொல்லணும் பிரேம்குமார், இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தணும், இப்படிலாம் நடத்தணும், அந்த அரங்காரத்தெல்லாம் இப்படி நடத்தணும், நம்ம பிளான் போட்டு எல்லாம் செய்யறப்ப அதை எப்படிலாம் செய்யலாம் அவருடைய கருத்துக்கள் தான் சொல்லி அந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்தணும்னு கடைசி நேரத்திலாம் சில முடிவுகள்லாம் எடுத்து செஞ்சோம். அடுத்தது நம்ம ஜி ஸ்ரீதர் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஸ்பான்சர்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு. கோயிலுக்கு வந்து அவருக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா சொல்லி அவரு அடுத்தது வந்து கே ஸ்ரீதர் அவரும் நல்லா ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த நிர்வாகத்தை நல்லா நடத்துறதுக்கு ஜெய்சங்கர், விஸ்வநாதன், அப்புறம் கண்ணன், கார்த்திக்ராஜ், ஜெயராஜ், தமிழ்ச்செல்வன், இதுக்கெல்லாம் மீறி எங்களோடு எப்போதும் இருக்கிற ஆலோசகர் அவர் சிவசண்முகம், இவ்வளவு பேர் ஒத்துழைப்போடு தான் நாங்கள் வந்து இந்த நிர்வாகத்துக்கு. இதையும் தாண்டி மகளிர்கள் அவங்க பல வேலைகள் இருந்தாலும் அதுக்கு அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பெல்லாம் பயங்கரம். அதுவும் இந்த பசங்களை தயார் பண்றதுக்குன்றதுக்காகவே அவங்க பல வேலைகளை விட்டு தயார் பண்ணாங்க. எங்க நிர்வாகத்து கூட இருக்கிற சுந்தரராஜ் சித்தப்பு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நாங்கள் விருந்தோம்பல் செய்யணுன்றப்ப போன வாட்டி நம்ம வந்து கும்பாபிஷேகத்துக்கு விருந்தோம்பல் செஞ்ச இடத்துலயே அந்த விருந்தோம்பலத்துக்கு வந்து லட்சுமணன் பின்னாடி தான் நாங்கள் செஞ்சோம். இதையும் தாண்டி நான் வந்து எப்போ இந்த கோயிலுக்கு வந்து அவர் வந்து என்னுடைய குந்தையில அவங்க சம்பந்தோட வந்திருக்கிறாரு. நான் இந்த கோயிலுக்கு வந்து நான் எது செஞ்சாலும் சரி சொல்லுவேன். அவங்க வந்து அவங்களுடைய பங்களிப்புன்றது வந்து நல்லாவே உபாட்சிக்காக இருந்தாலும் சரி இருந்து குடும்பத்தோட நான் எது கட்டாலும் செஞ்சு கொடுத்தாரு. அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்றோம். இந்த கோயிலுக்கு ஒரே வாட்டி தான் வந்திருக்காரு. நாங்கள் இந்த விருந்தோம்பல் நிகழ்ச்சியை செய்யணுன்றவங்க அந்த வடபாயச அந்த கல்யாண விருந்த வந்து அவருடைய செலவில் ஏற்றிட்ட ஒரு கணேஷ் மெடிக்கல் அவருக்கும், இதையும் தாண்டி இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற நான் பேசிட்டு இருக்கிற இந்த மைக்கு இந்த செட்டிங்ஸ் இந்த உபயத்தை வந்து என் சார்பா செஞ்சு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய செலவு அவர் ஏற்றுக்கிட்டு ஒரு தம்பி யுவராஜ் இங்கதான் இருக்கிறாரு. அவருக்கும் இந்த நேரத்துல அவங்க குடும்பத்திற்கும் நன்றி சொல்றோம். இதை தாண்டி வந்து எங்களுக்கு எந்த எப்போதும் தெரிஞ்சாக்கா அவங்களுக்கு நான் போன் பண்ணுவேன். அவங்க சொல்லுவாங்க சொல்லுகிறது என்ன நான் என்ன செய்யணும் அப்படிதான் என்ன கூப்பிடுவாங்க, கண்ணுன்னு தான் என்ன கூப்பிடுவாங்க. சொல்லுகிறது நான் என்ன செய்யணும் சொல்லு அப்படி சொல்லி அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எங்களோட சின்ன வயசோட உடன் இருந்த திலக் அவர்கள். இதுக்கப்புறம் இங்க நாங்க வந்து மகளிர்கள்ல வந்து எல்லாமே நம்ம நம்ம கோயில்ன்றதுனால சாந்தி அக்கா, ரேவதி அக்கா, பானு அக்கா, அப்புறம் வந்து
தினேஷ் அம்மா நல்லா ஒரு சிறப்பான பாடலை பாடி கொடுத்த எங்கள் நிர்வாகிகளுடைய அவங்க தீபாராணி, என் தம்பி பொண்ணுங்க பசங்க, பாரதி பற்றி 2 பாரதி. இங்கே எது இருந்தாலும் ரெட்டை ரெட்டையா இருக்குது. அம்மூன் கூட்டா 2 அம்மு, பாரதி கூட்டா 2-3 பாரதி. யுவஸ்ரீ தனிஸ்ரீ பாரதி, யுவஸ்ரீ பாரதி ஒன்று, தனிஸ்ரீ சுபஸ்ரீ பாரதி ஒன்று. வெளியூர்லேருந்து நாங்கள் கூட நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் அப்படின்னு எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எங்களுக்கு பொருள் உதவி செஞ்ச விட்டு போயிருந்தா அவங்களுக்கும், இதை தாண்டி நாங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் சரிதான் அரிசி போய் கிடைக்க தயாராக இருக்கிறவங்க ஆஸ்தான சமையல்காரர் ரகு, மேலன்னா கோயில்கள் இப்படி தான் இருக்கணும், அலங்காரம்லாம் இப்படிலாம் செய்யணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு அப்பப்ப இந்த 12 வருஷமா ஒத்துழைப்பு கொடுத்து ஆனந்த குழுவினருக்கு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வந்து நன்றியை சொல்லிக்கணும். கோயில் ஐயரை பற்றி நான் சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை. அவர் யாரை கூப்பிட்டு வந்து எந்த நிகழ்ச்சி எப்படி சிறப்பாக நடத்துறாருன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. அவர்கிட்ட எந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சாலும் பேசுறதுதான். அப்ப நாங்க அவர்கிட்ட பஞ்சாயத்து தான் நடத்துவோம். எதுக்குன்னா காசுக்கு தான். நீங்க என்ன காசு இருந்தாலும் கொடுங்க, காசே கூட கொடுக்காம இருங்க. ஆனா இந்த நிகழ்ச்சி நீங்க எதிர்பார்க்கறதுக்கு மேல நான் வந்து சிறப்பா ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சு கொடுத்தாரு. இதை தாண்டி நாங்கள் இன்னைக்கு பண்ண அந்த பொன்னழைப்புக்கு மயில்வாகனன்ற ஒரு செட்டு பார்த்துருப்பீங்க. தாமரப்பூ செட்டு சீர்வரிசை 51 இருக்கணும். எங்களுக்கு வந்து 4 நாள் இது பண்ணேன். 4 நாள் முன்னாடி வரைக்கும் ஒண்ணுமே தோணலை எங்களுக்கு. சீர்வரிசைனா எப்படி பேக் பண்றது? இப்போ கல்யாணத்தெல்லாம் பேக் பண்றாங்க, பேப்பர் வச்சா ஒட்டிக்கும். சரி ஒட்டிக்கும், அதை நம்ம எப்படி அழகா எடுக்கிறது தெரியாது. நமக்கு பழக்கம். நம்ம இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எதுவும் நடத்தல. பார்க்குற இடத்துலாம் பார்க்குற போர்டெல்லாம் பார்ப்பேன், யாராவது நடத்துறீங்களான்னு. அவங்ககிட்ட போய் கேட்பாங்க, இல்லை யாருக்காவது கேட்பேன், இதே போல இன்னைக்கு யாராவது ஆள் இருக்காங்களான்னு. போன வாரம் வரைக்கும் தான் எங்க நிலைமை. எப்படியாவது சீல் வச்சா இந்த திருக்கல்யாணம்ன்றது எங்களுக்கு ஒரு கனவு மாதிரி. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொருளாளர் வந்து பிரேம்குமார் நடத்தினார். சிம்பிளா வெளியில பழைய பில்டிங்ல நடத்தினார். அப்பெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து பத்தி உங்க ரொம்ப சிம்பிளா நடத்திருக்கோம். இப்ப பெருசா நடத்தணும்னு நினைக்கிறப்ப பல விஷயங்கள் செய்யணும்னு இருக்கோம். பசங்களுக்கு பொம்மை கொடுக்கணும், லேடிஸுக்கு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கணும், போகணும், வரணும். தெருவில் இருக்கிறவங்க இந்த கல்யாணத்தை அவங்க வீட்டு கல்யாணம் நடத்தணும். பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு அலங்காரம், மத்தியானம் ஒரு அலங்காரம், சாயந்தரம் ஒரு அலங்காரம் முடிவு பண்ணோம். வாயால சொல்லிடலாம் அலங்காரம். அந்த அலங்காரம் பண்றதுக்கு ஆஸ்தான அலங்காரம் அரிய கூப்பிட்டு பேசணும். நீ எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க. மதுரை என்ன திருப்பதியிலேருந்து கூட எப்படி அலங்காரம் பண்ணும். திருப்பதி போட்டோவை காட்டி தான் கேட்டோம் நினைக்கிறோம். ஒன்றும் இல்லை, இவருக்கு அறிக்க. அதே போல புடவை வேணும், அதே போல புடவை வேணும், இதே போல இந்த அலங்காரம் வேணும். அவ்வளோ சிறப்பாக அலங்காரம் நாங்களே இருந்து பார்க்கல. காலையில ஒரு அலங்காரம், மத்தியானம் ஒரு அலங்காரம், சாயந்தரம் வாங்காதுன்னா டைமிங் அப்படியே டக்குன்னு ஒரு போகணும். அதுக்கு ஏற்றாப்புல அவர் செட்டப் பண்ணணும். அவர் செட்டப் பண்ணி அந்த அலங்காரத்தை அவ்வளோ சிறப்பாக செஞ்சு கொடுத்து எங்களெல்லாம் ஆச்சரியப்பட வச்சாரு. நாங்கள் போட்டோ எடுத்து காட்டணும். நீங்க இந்த அலங்காரம் வேணும்னு மதுரை மீனாட்சி அலங்காரத்தை வச்சு தான் நாங்கள் இருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாயந்தரம் ஒரு வித்தியாசமாக செய்யணும்னு நினைச்சோம். பொண்ணு மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்கணும், ஏன் உட்காந்துக்கிட்டே புரிஞ்செல்லாம் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் அப்படி போ. ஏன் வந்து அவங்க வந்து அப்பா அது நீ சொல்றீங்க போகணும். பொண்ணு மாப்பிள்ளை அவ்வளோதான். அவங்களுக்கு இது பண்றோம், அதை ஒரு ஜாலியா பண்ணுவோம். நம்ம வீட்டில் பண்ணா எப்படி ஜாலியா பண்ணுவோம், என் பையனுக்கு பண்ணா பண்ணுவோம், உங்க பொண்ணுக்கா பண்ணா எப்படி ஜாலியா பண்ணுங்க அப்படி யோசனை பண்ணோம். சரி, அம்பாள் மண்டியில ஈஸ்வரன் தலை வச்சு படுக்கிறாங்களா, இது ஒரு ஒரே ஆனந்த குளம். பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஆனந்தமான ஒரு சைன குளத்துல அதை ஒரு செய்யணுச்சோ. அதுதான் ஒரு அறிவு குழுவினர்கள் நல்லது ஒரு அலங்காரத்தை பண்ணி எங்களுக்கு வந்து அதை ஒரு சிறப்பா, நீங்க இந்த கோயில பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியாது, சிறப்பா நம்ம கோயில சிறப்பா செஞ்சாங்க.
இதை தாண்டி காலையில் கலை நிகழ்ச்சி பார்த்துருக்கீங்க. இந்த மாலை மாற்றவா நிகழ்ச்சிங்கன்னா 4 மாதம் யுவஸ்ரீ, தன்யஸ்ரீ, சுபஸ்ரீ, 2 பாரதி இவங்களோட சேர்ந்து நாராயணம் இதுக்காக யூடியூப்பை பார்த்து அனுப்பி அந்த பாட்டுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணி அவங்க எடிட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பி அதில் ஆர்டர் பண்ணி அனுப்பி இது ஒரு 10 பாட்டாவது ஒரு 5-6 பாட்டாவது பார்க்க போக மாதிரி 5-6 பாட்டு நாங்கள் டான்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணோம். இதெல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு வரும். கஷ்டமான பாட்டு எழுது, ஈஸியான பாட்டு எழுது, இதெல்லாம் பார்த்து கஷ்டமான பாட்டு ஒன்று டான்ஸ் ஆடுங்க, ஈஸியான பாட்டு ஒன்று டான்ஸ் ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் பண்ணி இவ்வளோ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு உங்களுடைய ஒத்துழைப்போட ரொம்ப அற்புதமான அந்த நிகழ்ச்சியை பண்ணி கொடுத்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுடைய மிஸ்ஸு, அவங்க பொண்ணு காவியா அவங்களுக்கு கும்பகோணத்திலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கல்யாணம் முடிச்சோம்னா எப்படி நடக்கணும் நாங்கள் சொல்லிட்டோம். இதை ஒரு மோகனத்தை தான் சொல்ல முடியும். நம்ம கோயில் ஆர்ப்பாட்டம் இருந்தாலும் மற்ற கோயிலனா என்னென்னமோ பண்ணினா திருக்கல்யாணம் பண்ணுறாங்க. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. திருக்கல்யாணம்னா சிம்பிளாக இருக்கும். இதே போல் சிம்பிள்னா பக்தியும் இருக்கணும், பரவசமாக இருக்கணும். ஆனால் உணர்ச்சி வசப்படாம அழகாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த பொறுப்பு அவர் மோகன் இருந்துச்சுன்னா அவர் சரின்னுவார். வரவங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் சரின்னு சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா அவங்களுடைய வந்த வழி, அவங்களுடைய அவர் சொன்னா பல முன்னோர்கள் காட்டி அந்த வழி அப்படிதான் அவங்க வந்து திருக்கல்யாணத்தை நடத்திருக்காரு. ஏன்னா அவர் பேசுறப்ப தேங்காய் எடுத்து மண்டல வச்சுருவோம் ஜாலியா. அதெல்லாம் அவர் வந்து நம்ம மோகன் அதெல்லாம் வந்து பண்ணி எங்க கோயில் இப்படிதாங்க நடத்தணும். அவர் எங்க கோயிலுன்னு அவரும் சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்காரு. நடத்தி இதை ஒரு சிறப்பான ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த தெரிஞ்சாங்க. ஏழு சொல்லணும்னா நான் இந்த சைட்ல சொன்ன படவட்டம்மன் திரு வாசிகள் அனைவருக்கும் எல்லாருக்குமே, அப்புறம் வந்து கும்பாபிஷேகமாக தான் சேர்ந்தான், இப்பயே சேர்ந்தான். இப்ப இருந்து எங்களுக்கு ஆஸ்தான வீடியோ அவரு லியோ ஸ்டுடியோ அவருக்கும் பிரிட்டன் தமிழ்னா அந்த சேனல்னா நம்மளுக்கு லைவ்ல போய் இருக்குன்னா அதுக்கு அவரு தான் காரணம். அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லி தெரிஞ்சு யாரையும் விட்டு போல, தெரியாம யாராவது சொல்லாம விட்டுருந்தாங்க. சொல்லாம விட்டுருந்தோம்னா தெரிஞ்சு யாரையும் விடல, தெரியாம யாரையும் விட்டுருந்தாலும் அவங்களுக்கும் சேர்த்து நன்றி. எங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் பணம் கொடுத்தாலும் சரிதான், இல்லை 10 கிலோ நெல் கொடுத்தாலும் சரிதான், அது எங்களுக்கு ஒரு பேர் உதவியா இருக்கும். அது போல எங்களுக்கு இந்த குழந்தைங்களுக்கு பொம்மை கொடுக்கணுமா, அவர் வக்கீல் ரவி அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு பொம்மையும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாரு. நாங்கள் உண்மையிலே இவ்வளோ கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கல. அதனால பொம்மை இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் மறந்துதான் போயிட்டோம். எப்படி இதெல்லாம் சமாளிக்கணும்னு வச்சு அதனால இது பண்ணுவோம். இந்த இதுல அதுதான் கலந்து போயிடுச்சுதான் சொல்லுங்க. இளைஞரை நீங்க சொல்லலை 5 நிமிஷத்துல போராட்டி வரும். ஆனா 5 மணி நேரம் நிக்க வச்சாங்க. இளைஞரணி சதீஷ், பாலாஜி, சந்தோஷ், சும்மா ஒரு இதை எடுத்துட்டு போறோம். வம்சி கிருஷ்ணன் சும்மா ஒன்றையாவது எடுத்துட்டு போறதுனால அது எவ்வளவு சிரமம் எடுத்துட்டு போறதுன்னு தெரியும். சேர போது அதை போடுறது அதுக்குதான் ஆள் இருக்காது இந்த காலத்துல. இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு ஆள் இருக்கும், மோகன் மாதிரி பூஜை செய்ய ஆள் இருக்கும், பணம் கொடுக்க பல பேர் இருப்பாங்க. இந்த சேரை கொடுக்க போறதான் ஆள் இருக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் அவங்க நம்ம இளைஞர்கள் சின்ன வேலையா இருந்தாலும் பெரிய வேலையா இருந்தாலும் சரி, என் வீட்டுக்கும் இந்த கோயிலுக்கும் இந்த 2 நாள்ல வந்து ஒரு குறைஞ்சது 50 நடையாவது எல்லாரும் நடந்திருப்பாங்க. நாங்க முந்தானேத்தி முடிச்சு படுக்கிறப்ப மணி 1, நேற்று 3 மணி. இந்த செட்டிங்க அலங்காரம்லாம் அவங்க வந்து அந்த சொல்லிக்கிட்டே வந்தது அவங்கள விட்டுட்டேன். அவங்க கோபா செட்டியார் மருமங்கள் அவங்க எவட் ஆரம்பிச்சு இப்போ 3ஆம் தேதி தான் ஆரம்பிச்சாங்க. போயிருக்கு கேட்ட உடனே நம்ப மாட்டீங்க, அவங்க கேட்டதுல 20% கூட நாங்கள் காசு கொடுக்கல. பரவாயில்ல போயிருக்காங்க செய்யலைன்னா அவங்களும் செய்யிருந்தாங்க. வேற யாராவது பின்னாடி நம்ம முன்னாடி சொல்லுங்களா, வேற யாராவது விட்டு போயிருக்கா? எங்க ஜி
பொறுமையாக வந்து உட்கார்றாரு. அவர் கூட நான் வந்து போய் இந்த பேக்கெல்லாம் அவர் தான் ஸ்பான்சரு, இந்த சீர்வரிசையில் சிலது அவர் தான் இதெல்லாம் அவர் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணாரு. அவர் போகிற நான் கூட்டத்துக்கெல்லாம் அவர் வேலையை விட்டு வந்து ஓடி வந்து வாங்க ஜீமா உடனே வருவார். அவர் கூட ஓடி எல்லாத்தையும் செஞ்சு இதில் வந்து முக்கியமான பங்களிப்புன்னு பார்த்தா நான் கூட ஆசைப்படுறது பெருசா லட்சுமணன் பிரேம் தான். ஏன்னா அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எல்லாரும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தோம், அது வேற விஷயம். நாங்கள் தான் காலையில் ஒத்துழைப்பு சப்போர்ட் பண்ணி செய்யறதுதான் பெரிய விஷயம். மகளிர் சார்பா ஏன்னா எனக்கு இவங்க 2 பேர் ஒத்துழைப்பு பெருசா இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க முடியாது. அதனால வந்து 100 முறை அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லி, ஒரு கை தட்டினா மோசம் வராது, 2 கை தட்டினா தான் மோசம் வரும். 2 கை தட்டுறதுக்கு எனக்கு இவங்க 2 பேருமே 2 கையா எடுத்து தட்டினாங்க. இதை தவிர அவங்களுக்கு பின்னாடி வந்து நம்ம மாடர்ன் ஸ்கூல் அவரும் அன்னைக்கு வந்திருந்தாரு. அவர் புகழேந்தி அவரால் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாரு. இவர் பின்னாடி அவர் துர்ராமன் அவரால் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் நம்ம வார்டு மேயர் அவங்கள போய் முன்னாடி பார்த்தோம், அவங்களுக்கும் சந்தோஷம். கணபதி அவங்க ஒத்துழைப்பு, அவங்க முடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்பி மருந்து தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து மணி 9 வரைச்சு சீக்கிரம் முடிவுறாங்க. வேற என்ன பண்ணுறது? அதனால விட்டு போனேன். எல்லாருக்கும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நிர்வாகம் சார்பாக நன்றியை சொல்லி, அடுத்த வருஷம் வரும்போது நம்ம கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருக்கல்யாணம் ஒன்று நான் வந்து உண்மையை சொல்லணும். இந்த அம்பாளுக்கு வந்து பில்டிங் கட்டின பிறகுதான் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டான ஒரு மகளிர் சார்பா எங்க அக்கா மட்டும்தான் பேசுறேன். எங்க அக்கா வந்து நம்ம வந்து கும்பாபிஷேகம் ஆரம்பிக்கிறப்ப என்கிட்ட வந்து கும்பல கேட்டாங்க. ஒன்றும் நினைக்கிறது எல்லாரும் கஷ்டமான விஷயம் தான், எல்லாரும் கொடுங்க. அடுத்து கும்பாபிஷேகத்துக்கு யார் இருக்கும் அவங்களே இல்லை, கஷ்டம் தான். அதே போல அவங்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு சப்போர்ட்டா யாருமே இல்லையே நினைச்சேன். நான் இருக்கிறேன், அவங்க சகோதரி மாதிரி நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தீபாராணி பேசணுன்னாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நான் முடிச்சிடுறாங்க. இது போல எல்லாருடைய ஒத்துழைப்போடையும் நம்ம இந்த இந்த பில்டிங் கட்டுறப்ப பழைய ஓட்டு கட்டடம் இருக்கிறப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தெருவில் எல்லா பாதி வீட்டுக்கு மேல ஓட்டு வீடு கரெக்டான பாதி ஏன் வீடும் ஓட்டு வீடு தான். இவங்களுக்கு வந்து நடத்தணும் இந்த இது பில்டிங்கை கட்டணுன்னே ஓட்டு வீடுன்றது ரொம்ப கம்மி. அவங்களாம் வெளியூர்ல செட்டில் ஆனவங்க ஒருத்தர் 2 பேர் தான் ஓட்டு வீடு கட்டல. ஒருத்தர் பார்க்கறாரு, என் வீடு அப்படியே தானே இருக்குது, அடுத்த வருஷம் அவர் வீடு மாடி வீடு ஆகிடும், ஆலோசகரை தான் நான் சொல்றேன். அவர் வீடு அடுத்த வருஷம் இந்த மாடி வீடு ஆக்கிறதுக்கு இந்த அம்பாள் அறிவு புரியும் அவருக்கு. அதே தான் இப்பயும் சொல்றேன். இந்த திருக்கல்யாண உற்சவம் நடத்த பிறகு தெருவில் இருக்கிற இளைஞர்கள், கல்யாணமாகாத இளைஞர்கள், இளைஞர்களுக்கும் அந்தந்த வயசு கரெக்டா இருக்கிறப்ப கண்டிப்பா கல்யாணம் வந்து ஜோடியா எங்க ஃப்ரெண்டு இளவரசன் பொண்ணா இருக்கட்டும், என் பையனா இருக்கட்டும், ஐசா இருக்கட்டும், எல்லா வீட்டையும் யார் இருந்தாங்க தமிழ்ச்செல்வன் பொண்ணு அவங்க இருக்கிறவங்களாம் சீக்கிரம் அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சோடிகள் தான் நிறைய இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இளஞ்சோடிகளோட எல்லாருமே வந்து ஏன்னா எனக்கு பொண்ணே இல்லைன்ற குறை இதுதான் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க வந்து கன்னிகாதானம் பண்ண டக்குன்னு சொல்றாரு, நீங்க தான் கன்னிகாதானம் பண்ண பிறகு சொல்றாரு, நீங்க தான் உங்களுடைய அப்பா அம்மா. இது வந்து என்ன தெரியுங்களா, பொண்ணு மாப்பிள்ளையுமே வந்து மீனாட்சி சுந்தரம் தான், பரவாட்டம்மன் கிடையாது. இவங்களுக்கு ஈஸ்வருக்கு அம்மா தான் பரவாட்டம் கரெக்டமோன்னு ரெண்டா பரமேஸ்வரின்னு அவங்க பேரு. அவங்க இருந்து நடத்துறதுன்றாப்பல என்ன வச்சு இவங்க நடத்தி எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். அது ஒரு மாதிரி ஆனந்த சந்தோஷம். டக்குன்னு அவர் அதை போல சொல்றப்ப அந்த குருப்பணிக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமல விட்டு போன அனைவருக்கும் இந்த ஒருத்தர நன்றியை சொல்லி மகளிர் சார்பா அவங்க தீபாராணி அவர்களை அவங்களுக்கும் யூடியூப்ல அனுப்புனேன்.
இந்த பாட்டெல்லாம் நீங்க ரெடி பண்ணிக்கங்க. இந்த பாட்டெல்லாம் பாம்பே கைஸ்டி கூட பார்த்துருந்தாங்கன்னு சொல்லுங்க. நம்ம குரல் அப்படியே கண்டிப்பா நினைச்சிருப்பாங்க. ஒரு பிசில் தட்டம் எனக்கு நீங்க ஒரு போன் வந்து தீபாவளி இவ்வளவு நாளா இந்த பாட்டியை நான் கேட்டதில்லை. இவ்வளவு நாளா பார்த்தாங்க. உண்மைதான் ராஜாமணி எங்க வயசு அவங்க கேட்டாங்க. போன் தான் அவங்க நான் பேசிட்டு போயிருக்கேன். அவங்க குரல் பாட்டில் இப்பதான் மத்தியானம் போன் பண்ணி சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்லது ஒரு இதாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க தீபாவளி நான் நன்றியை முடிச்சுக்கிறேன். அவங்க ஏதோ பேசணுன்னாங்க. பேசி நம்ம இந்த இதை நிகழ்ச்சி செஞ்சு நிகழ்ச்சி நிறைவை வந்து பாரதி மங்களம் பாடி முடிக்கணும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த திருக்கல்யாணத்தை இவ்வளோ சிறப்பா பண்ணின அவர் வந்து எல்லாரையும் பாராட்டினார். கோவில்ல இருக்க எல்லாரையும் எல்லா நிர்வாகிகளுமே கடுமையா வேலை செஞ்சாங்க. ஆனா இதை எல்லாமே செய்யறதுக்கு மூல காரணம் அவர் தான். அவர் வந்து ஒண்ணு ஒன்னா எல்லாருக்கும் போன் பண்ணி இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க இப்படி பண்ணுங்க இதை வாங்க எல்லாரையும் ஒரு மூமெண்ட்லயே வச்சிருப்பாரு. இந்த 3 மாசமா போன வருஷமே ஆக வேண்டியதுதான் இது. ஆனா அது சில விஷயங்கள்னால தள்ளி போயிடுச்சு. ஆனா அவர் இல்லாம இது நடக்காதுன்னு நாங்கதான் எல்லாருமே முடிவு பண்ணி ஒரு வருஷம் கழிச்சு இந்த நாள்ல பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணோம். அதே மாதிரி இந்த வருஷம் நல்ல சிறப்பா அம்பா எல்லாத்தையும் நல்லா செஞ்சுக்கிட்டாங்க. இதுக்கு காரணம் அவர் தான். எல்லாரையும் அவர் சொல்லிட்டாரு, நான் யாரையும் சொல்லல. அவருக்கு நீங்க எல்லாரும் உங்க சார்பா எல்லாருமே நல்லா கரகோரம் எழுதி அவருக்கு நல்ல ஆயுள் ஆரோக்கியம் எல்லாமே நல்லபடியா இருக்கணும். அவங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் இந்த கோயிலுக்கு வர எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அம்பாவை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு எல்லாரும் கை கட்டினாங்க. என்னுளே விளங்கும் எங்கள் ஈஸ்வரிக்கு மங்களம். நிச்சயம் ஊற்றுவிக்கும் சிற்பனைக்கு மங்களம். நாம கீர்த்தனம் பறந்து நாடெல்லாம் செலுத்தவும் விடாத எங்கும் பொங்கி வீடெல்லாம் விளங்கவும் நானதீவு வேற்று என்றும் நாம சீர பாடுவோம். தர்ம சக்தி வாழ்க என்று சந்ததம் கொண்டாடுவோம். அன்னை 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 அன்பினுக்கு மங்களம். ஆதிசக்தி துர்க்கை அம்பிகைக்கு அனந்தவோடி மங்களம். யோகா சமர்ப்பிக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சத பாரு. சீதா கல்யாண வைபோகமே ராதா கல்யாண வைபோகமே. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஆரத்தியோட நம்ம நல்லா ஒரு நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யும். எல்லாருக்கும் நன்றி.